सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। के सर्वत्र काजै के सर्वत्र राजै, के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है, के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है, के सर्वत्र मान्य सदैवं प्रधान्य, के सर्वत्र जाप्य के सर्वत्र खाप्य, के सर्वत्र भान के सर्वत्र मान, के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र, के सर्वत्र भान के सर्वत्र मान, के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार के संभालियो चबर छत्र तख्त दे मालक, जुगो जुग अटल सर्व सांझी वालता दे पैगंबर, दीन दुनिया दे राखे मनुखता दे सांझे रहबर गुरता गद्दी ते सुभाईमान, हलत फलत के रखियक, हाजरा हजूर जहरा हजूर सर्व कला भरपूर, धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी अपार कृपा बख्शिश रहमत दा सदका परमात्मा वालों मिलिया होया मनुखा जीवन आपां सारे गुरु चरनां विच जुड़ मिल बैठ के गुरबाणी दा कीर्तन और कथा श्रवण करके सफल कर रहे हाँ। बड़भागे हाँ। बहुत अदब सत्कार नाल आप जियां ने कीर्तन सुने, उपरंत सतगुरां ने महान बख्शिश की। कुछ समा सानू कथा राही गुरमुख विचारां दा बख्शिश कीता है। आओ इस मिले हुए समय नू अकाल पुरख दीयां सिफतां करके परमात्मा दे घर दीयां बातां पा के सफल करिए। गुरमत सिद्धांतां नू अपने मन मंदिर तक लिजाण दा यतन करिए। सतगुरां दे हर एक बचन नू अपने मन विच जगह देण दा यतन करिए। और जो भी उपदेश सुनना है उन्होंने मनना है, उन्होंने समझना है, उन्होंने जीवन विच कमाउणा भी है। फिर ही उस वचन का साडे ते असर होएगा, उस शब्द का असर होएगा और साडे जीवन विचों उहदी झलक भी तां ही नजर आएगी जो असीं कमाया होएगा। किसी बच्चे ने किसी भी खेतर फील्ड दे विच जदों बहुत मेहनत कीती हुंदी है, वड्डे वड्डे मैडल मिलते हैं, ट्रॉफियां मिलदियां, सम्मान चिन्ह मिलते हैं, उदों लोग अक्सर एक गल कहते हैं कि इन्हें बहुत मेहनत की, इहदी मेहनत का असर है, ये मेहनत का फल मिले है।
जे मेहनत करने नाल संसार विच मान सन्मान मिलते ने, वड्डे वड्डे मैडल मिलते ने, पदवियां मिलदियां ने, ते जदों कोई परमात्मा नूं मिलण वास्ते मेहनत करेगा, उहनूं परमात्मा की प्राप्ति भी होएगी। जदों सेवा की घाल कमाई, सिमरन की घाल कमाई, मैडिटेशन की घाल कमाई करेगा, मेहनत करनी पेगी। असीं किरपा कर दो जी ये शब्द कह के सुरखरू नहीं हो सकते। किरपा जरूर होंदी है, लेकिन किरपा के पात्र बनना पैंदा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ है। बाबा लैणा जी ने भी तो क्या ही होएगा कि गुरु नानक साहब कृपा करते हो, पर वो कृपा बख्शिश के पात्र बनने वास्ते काफी समा लग्या। बाबा अमरदास जी ने भी क्या होएगा, गुरु अंगद देव पातशाह कृपा ही कर दो, लेकिन उस कृपा दे पात्र बनने लई 12 साल लगे। बाबा जेठा जी ने भी क्या होएगा, सतगुरु मैं अनाथ यतीम बेसहारा कोई नहीं दुनिया च, कृपा कर दो। लेकिन कृपा के पात्र बनने वास्ते 22 साल सेवा करनी पई। इसलिए जे असीं भी कृपा के पात्र बनना है, इतिहास में बड़ियां साखियां गाथावां ने जिहड़ियां सानूं इस गल लई प्रेरित करदियां कि भाई गुर कहिया साकार कमावो, गुरु का जो उपदेश है उन्होंने कमाउणा भी है, उन्होंने जीवन च लागू करना है। सेवा की अणथक घालना, सिमरन मैडिटेशन ये भी अणथक मन खिजदा इहदे च, पर इस मन नूं हसन खेडण मन का चाओ इस तरीके नाल लैके वार वार यतन करते रहना, कोशिश करते रहना। एक दिन वो किरपा करन दा समा, किरपा वरतन दा समा आएगा, जदों ये मन आप कहेगा कि हुण मेरे कोल कोई ना आवे तो चंगा, क्योंकि मैं सिमरन करना है। मैनू कोई ना बुलावे तो चंगा, क्योंकि मैं मैडिटेशन करना है। फिर ये मन का सुभाव, मन की खुराक, मन की प्यास, मन की खिच, मन की तड़प ये बन जाएगी कि ये मन सिमरन मैडिटेशन बिना रह ही नहीं सकेगा। जीवन नूं, अपनी जिंदगी नूं जिउंदा रखण वास्ते भोजन चाहिए, मन नूं सुखी रखण वास्ते, मन की शांति वास्ते, मन विचों चंगे विचार ख्याल पैदा होण, इहदे लई इहनूं सिमरन चाहिए। इहदे लई इहनूं गुरबाणी का आसरा, गुरबाणी का शब्द चाहिए। ये मन की खुराक भी है, तो सानूं ये खुराक इहनूं देनी चाहिए है। बहुत विरले होणगे जिहड़े कहंदे होणगे अज मन उदास सी, असीं सोचिया चलो गुरु घर चलीए, गुरु ग्रंथ साहब महाराज कोल बैठांगे, कुछ गल्लां करांगे, सेवा करांगे, सिमरन करांगे, कुछ समा बाणी पढ़ांगे, ताकि ये मन चंगा हो जाए, उदासी दूर हो जाए। मन संसार नूं वेख वेख के तो उदास हो रहा, ये जग जरता देख के भयो कबीर उदास। पर ये फिर इनू खुश करने वास्ते संसारी लोगों को जाके बैठा।
ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਗਾਉਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ, ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ, ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਿਮਰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ, ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਕਦੇ ਇਹ ਉਦਾਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹੀ ਬਾਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੀਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਆਸ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਆਸ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਭੁੱਖ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਚਾਅ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਅ ਹੋਵੇ, ਰਾਹ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਕਤਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਗੰਬਰ, ਕੁਝ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜਿਆ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ, ਆਪਣਾ ਆਪ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਡਕਾ ਕੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ।
जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। परमात्मा आप जोत स्वरूप धन गुरु नानक साहब के रूप विच आए, सारिया ताकतां वरत रही ने। इत्थे कोई भी गल इहो जी नहीं जिहड़ी असंभव होवे, जां इत्थे कुछ भी इवें दा नहीं जिहदे लई असीं कह सकीए भी आह काम तां इत्थे हो सकदा, आह नहीं हो सकदा, इत्थों आह दात मिल सकदी आ, आह नहीं मिल सकदी। इत्थे सबना गल्लां समर्थ स्वामी, इत्थे घर तां तेरे सब कुछ है, सारा कुछ है, इत्थे किसी गल का कोई टोटा नहीं। इत्थे परमात्मा का मिलाप भी हुंदा है। हुण देखण वाली गल यह है कि परमात्मा नूं मिलण वास्ते किन्ने क अरदास करदे आ, इस गल की अरदास किन्नी क हो रही है, किन्नी क कर रहे हैं, किन्नी क करवा रहे हैं कि साडे परिवार नूं सिੱਖੀ दान बख्शो। महाराज साडे परिवार नूं नाम दान बख्शो, साडे सारे परिवार नूं परमात्मा दा मिलाप बख्शिश करो। इहदे लई किन्नी अरदास हो रही है, यह अपने आप विच एक वड्डा सवाल है। चलो सतगुरु इस गल च भी बहुत खुश ने कि तुसीं आ तां रहे हो, नहीं बहुत इहो जे भी ने जिहड़े आउणा भी मुनासिब नहीं समझते, ठीक नहीं समझते, जरूरी नहीं समझते भी की लोड़ है, कदे महीने मसिया जा आवांगे। हर रोज जे सतगुरु दे दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त हुंदा है ते बहुत वड्डे कर्मां दी बात है। इसे गल लई भी सानू धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा परमात्मा दा शुकराना करना चाहिदा। इस गल लई भी धन्नवाद करिया करो कि सानू तुसीं रोज दर्शन बख्शदे हो, तुहाडीਆਂ संगतां दे दर्शन हो रहे, तुहाडी गोद विच बैठण दा समां मिलदा है, इस गल लई भी धन्नवाद करो। सो आओ धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज परमात्मा दीयां गल्लां, परमात्मा दे नाम दीयां गल्लां करदे आ ते परमात्मा नाल सानू मिलाउंदे भी ने। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह अकाल पुरख वाहिगुरू दीयां सिफतां विच जुड़े होए ने। जाप साहब की बाणी विच वो स्वरूप महाराज ने बयान किया है जिहड़ा आप देखिया उन्होंने परमात्मा का, उही सुभाव का जिक्र कर रहे आ जिहड़े सुभाव नूं आप उन्होंने वेखिया, उही जुगतियां परमात्मा नूं मिलण दीयां दस रहे ने जिहड़ियां जुगतियां आप उन्होंने अपने जीवन च अपनाइयां कमाइयां। उही तरीके सानू दस रहे आ जिस तरीके परमात्मा नाल उन्हां दा मिलाप होया। जपिया है ते ताई सानू जपण लई कह रहे आ, उन्होंने वेखिया है ताई सानू वेखण लई कह रहे आ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो भी परमात्मा दे ये विशेषण सानू दसे ने, दस रहे ने, बिल्कुल उही ने ये जिहड़े उन्होंने आप देखे, आप डिठे, आप माणे, बिल्कुल सामने वेख के, खड़ के वेख के वो दस रहे। परमात्मा दीयां सिफतां विचों अज महाराज ने 116 नंबर छंत तो आपां शुरू कर रहे हैं। सतगुरु कहंदे के सर्वत्र काजा, काजा दा अर्थ हुंदा कम। परमात्मा सारे सृष्टि दे काम जिहड़े आ वो तेरी करके हो रहे आ, सारी सृष्टि दे काम नूं तुसीं चला रहे हो, सारे ब्रह्मंड दे काम तुसीं कर रहे हो। इत्थे जो भी काम हो रहा है वो तुहाडे कीते ही हो रहे ने। इत्थे किसी च कोई समर्था नहीं कोई अपनी मर्जी नाल कोई काम कर ले। तुहाडी ये जोत, तुहाडी ये सत्या जिहदे विच ये वरत रही है ते वो काम कर रहा, जिहदे तो सत्या खिंच लई, जोत खिंच लई, वापस लै लई, वो किसी काम दे नहीं रहे। ये सारे किते तेरे वर्तारे वरत रहे आ, तेरे काम चल रहे ने, तुसीं कर रहे हो, तुसीं करवा रहे हो। दोवें गल्लां तुहाडे ते ढुकदियां, तुसीं करता पुरख हो, कर रहे हो, किरत कर रहे हो, काम कर रहे हो, तुसीं विहले नहीं। दूसरा तुसीं करवा भी रहे हो, संतां के कारज आप खलोया हर काम करावण आया राम, तुसीं करवा भी रहे हो। किते अपने सेवक ही आपे रखे,
आपे नाम जपावे जह जह काज किरत सेवक के। किसे अपने सेवक का काज किरत काम कोई अड़िया होवे, कोई तुहानू पुकारे, तुहानू याद करे कि जी मेरा आ काम, जिवें बाबा मक्खण शाह लुबाणे ने याद किया। समुद्र सागरां दे विच जहाज डगमगाया। गुरु नानक साहब तो लैके इस घर विच सिੱਖੀ दी जोत जग रही है। गुरु नानक साहब ने ऐसा नाम का दीपक बालिया, ऐसा नाम का चिराग इस घर विच जगाया, जगदा ही रहा। अज भी उन्हां दी अंश वंश जिथे वस रही है, अज भी गुरु नानक साहब के उस शुकराने विच ने, क्योंकि ये सिੱਖੀ दी दात गुरु नानक साहब ने दी। जिन्हां दे वड पुरखियां ने गुरु नानक साहब नूं गुरु नानक जिन सुनिया वेख्या, जिन्हां ने सुनिया भी होवे ते वेख्या भी होवे। एक तां से फिर गर्भास ना परिया रे, गर्भ काल चो खत्म, आवागुण खत्म, ते दूसरा एक गल लई भरोसा तां बच गया ना भी जदों भी किते काम रुके, काम अड़े, काम खराब होवे, ਅਸੀਂ गुरु नानक साहब के चरणों च अरदास करनी है। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। परमात्मा नूं पहला, गुरु नानक साहब नूं। और मैं भी कह दिया गुरु नानक ते परमात्मा च अंतर कोई नहीं। गुरु परमेश्वर एको जान, दोवें एको ही ने। अज उन्हां दा जिन्हां ने इन्ना सिੱਖੀ रोम रोम विच, देखो गुरती विच असीं कहने जी संस्कार मिलदे आ। बच्चा चंगा होवे तो पुछदे आ गुरती किने दित्ती, बच्चा नलायक होवे तां भी पुछिया जांदा गुरती किने दित्ती। ते जिन्हां नूं गुरती विच सिੱਖੀ मिली होवे, जिन्हां नूं गुरती दे विच परमात्मा दा नाम मिलिया होवे, उन्हां दे जीवन दा रस ते आनंद की होएगा, उन्हां दे जीवन च भरोसा किड्डा प्रबल होएगा। जिन्हां नूं अपने वड पुरखियां तो जिथे विरासत दे विच जमीनां मिलियां, जायदादां मिलियां, कारोबार मिले। बाबा मक्खण शाह लुबाणा बहुत अमीर इंसान है अपने उस जमाने का। बाबा लखी शाह बनजारा बड़े अमीर ने, तो 50-50 पिंडां दे विच उन्हां समयां च 50-50 रुपये एवें तुरे जांदे दे जांदे सी कि खूह लवा लेना इत्थे पानी वास्ते, आम लोगों की सहूलत वास्ते। उन्हां समयां च 50 रुपये अपने आप च वड्डी रकम सी। किन्ने अमीर सिख होणगे। बाबा मक्खण शाह लुबाणा जी दे 200 के करीब समुद्री जहाज होण, 1000 के करीब अपना गड्ढा होवे जिन्हां ते वपार हुंदा है। लुबाणे का मतलब जिहड़े लूण के व्यापारी आ, 1000 गड्ढा इधर नूं लूण का भरिया व्यापार लई जा रहा, इधर नूं जा रहा। इन्ने वड्डे व्यापारी 500 सिपाही हथियारबंद हर वेले बाबा मक्खण शाह लुबाणे दे नाल, उन्हां दे काफले दे नाल रहिंदा है। किन्ने वड्डी मात्रा विच इह व्यापार हुंदा होएगा। वो सारे काफले, सारे समान, सारे व्यापार दे समान की हिफाजत लई। चलो अज जहाज थोड़ा जिहा डगमगाया, मन च आया कि किते अणसुखावी घटना ना वापर जाए। ये सर्वत्र कज है, परमात्मा सारे काम तू करदा, अपने प्यारियां दे तू काम करदा। जिथे तेनू कोई सिमरे, कोई याद करे, कोई ध्यावे, कोई आवाज मारे, मार के वेख लेना। गल इत्थे विश्वास ते भरोसे दी आ। मैं भी एक दिन बेनती करी, रब ने कितों दूरों थोड़ा आना है भी उन्होंने आने लई समा लगेगा। भगत रविदास जी का कहते कह रविदास हाथ पै निरै। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਗਾਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਾਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾਓ। ਬੜੀਆਂ ਲੋਕ ਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਗ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। फिर उन्हें कितों दूरों थोड़ी होना, हाथ पै मेरे अंदर है, उन्हें प्रगट होना है। उन्हें तो ज़ाहर रूप विच अपनी कला, अपनी ताकत, अपनी शक्ति विखा देनी है। और जिन्हां ते वो अपनी कृपा करके कला वरता के काम करदा है ना, जिन्हां दा काम हुंदा उन्हां नूं भी नहीं 2-2 दिन पता लगदा भी कौन कर गया।
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਆਏ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਗਏ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਗੈਬੁਲ ਗੈਬ ਇੰਨਾ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਦਾਸ। ਅੱਜ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੁਤਾਜਗੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਗ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਦਿੱਕਤ ਆ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕੋਈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਕਾਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠ ਧਾਵੈ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਤਕਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਤਕਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਤਤਕਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਵੇਖਦਾ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 2-2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਆ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਨ ਚੜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦਿਖਾਏ ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਤੁਮ ਮਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਤਕਾਲ ਬੌੜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਸਵੇਰੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ, ਆਰਤੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਫਿਰ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਔਗਣਾ 4 ਵਜਰ ਕਰੈਤਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੇਮ, ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ, ਉਹੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉੱਪਰਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, 5 ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੱਧ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੌੜੀ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭੀੜ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੌੜੀ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਹ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ, ਨਿਕਟ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਇਹ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇਬਾਰਤ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ, ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੌੜੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸਜਾਓ, ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਓ। ਨਾਲ ਚਲੋ ਬਾਣੀ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠਾ ਉਹ ਪੜੋ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠਾ ਉਹ ਪੜੋ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜੋ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੋਈ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਬਾਰਕ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਬਾਰਕ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ। ਥੋੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੁਮੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਇਸ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਤਤਾਵੈ। ਚਲੋ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਵਿੱਤ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਵਰਤੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਫੇਰ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ? ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਵਰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਛਤਰ ਵੀ ਝੂਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਦਰਬਾਨ ਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਵੀ, ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੋਣਾ,
ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰ ਗੇਟ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਬਰਨ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਬਰਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕਰ। ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦਾ ਅੱਜ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਕਾਜੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਗਿਰਾਹ ਤੇ ਛੂਟਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਜ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਰਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੰਦੂਏ। ਤੰਦੂਏ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਛਡਾਇਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੰਦੂਏ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਏ ਜਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਛਡਾ ਲਏਗਾ, ਬਚਾ ਲਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਕਾਜੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਰਾਜੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜ ਆਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੇ, ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਅਮੀਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੈ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਕਰਦੀ ਉਹ ਕਰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੁਰਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੱਟਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ ਨਾ।
ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਘਟ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਵੇ। ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਰਕਤ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਬਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਪਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਸਵਾਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ, ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਕਾਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ, ਤਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੈ ਲਿਹੋ ਵਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਭਲਾ ਕਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਰਾਮ, ਰੱਖ ਸਗਲ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਮ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਭਾਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ, ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਭਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਮੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਮੰਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਆ, ਲੰਮੇਰਾ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸੋਖੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਾਲ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਪੋਰਸ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਹਿਟਲਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਭੁੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਾਲਦਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਤਰਾਣਾ। ਤਰਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ੋਰ, ਤਾਕਤ, ਬਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਡਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਡਰ ਕਿਸ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦਬ ਦਾ ਡਰ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਖੇਡਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਨਾ ਟੱਪੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਲੰਕ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਆਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਐ ਨਾ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਤੇ ਡਰ ਜਦੋਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਮਨ 'ਚ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆਦਮ ਵਾਲਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਕਬੀਰ ਮੋਏ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਅ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਚਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਾਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ। ਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਜਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਦੂਰ, ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਟੋਟ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਟੋਟ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਕਥੀ ਜਾਈਏ, ਰੋਜ਼ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਕੱਥ ਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਟੋਟ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਬੱਤਰ ਤਰਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਦਲਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਮੁਖ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਤੇ ਉਹ ਗੋਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਂਗਲਾਂ ਜੇ 5 ਨੇ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ, 6 ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ, ਪਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਆਏਗੀ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਖਿੱਚ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਦੈਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਉੱਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਉੱਠੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਧਰਮੀ ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਹੰਕਾਰੀ ਘੱਟ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨ ਵਰਗ ਲੈ, ਮਾਨ ਸਵੈ ਕੋ ਪਾਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਵੀ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਏ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਗਨਕਾ ਇਹ ਵਕਾਰੀ ਸੀ, ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ,
अंदरला ਜਦੋਂ तक मर ना जाए, ਸਰੈਂਡਰ ना कर दे, ਉਦੋਂ तक रब ਜਿਉਂਦਾ नहीं करता। जे 1% भी अंदर ਜਿਉਂਦਾਪਣ है ना, भी हले मैं हैगा, मेरी ताकत है, उदों तक रब नहीं बॉडी करता। वो आउंदा ही जिउंदा उदों करता है, आउंदा ही उदों है जदों बंदा 100% मर जाए अंदरों। जे सर्वत्र तराना है, ओदा जोर ओदी ताकत उदों वरतदी है जदों बंदा कहे हुण मैं हार गया। और इत्थे आके इस गल दा एहसास हुंदा है, मनमुख बंदा कहंदा मैं करदा, मेरे कीतिया सब कुछ हुंदा है। ते इत्थे आके गुरु साहब दस दिंदे आ, भाई तेरे कीतिया कुछ नहीं हुंदा, करन वाला तां ओह आप। ते इंसान इत्थे आके इस गल नूं मनदा है। धर्मी बंदा वो है, वो मनदा भी हाँ पहला मैं कहना सी मैं कीता मेरे कीतिया होया, हुण मैं कहण लग पिया नहीं नहीं तू कीता, तेरे कीते हो रहा, हुण मेरे कीते तां हो ही कुछ नहीं हो रहा। कर है राम होए हैं सोए, जो कुछ कर रहा परमात्मा कर रहा है। मेरी कोई ताकत, मेरा कोई जोर, मेरा कोई बल इत्थे काम नहीं कर रहा। बस धर्मी बंदे ते अधर्मी दा आही फर्क है। और गुरु कोल आके तुसी बैठदे हो, इत्थे धर्म दी चिणग लगदी है। धर्म तां इउं समझ लो भी एक छूत छात दी बीमारी, एक रोग है। एक दूजे तो धर्म ने लगना है, एक दूसरे तो धर्म ने फैलना, एक दूजे नूं वेख के धर्मी बनना है। असीं आम दुनिया दीयां महफिलां च बैठदे हां, बंदा कहंदा जी मैं नशा नहीं सी करदा, पर महफिल इहो जी मिल गई नशे करन लग पए। आपां कदे शराब नहीं सी पीती, पर इहो जी संगत च महफिल च बैठिया मैं भी शराबी हो गया, चोरां च बैठण लग्या चोरियां करन लग पिया। ਇਹਦਾ मतलब मजलिस महफिल का असर जरूर हुंदा है। ते जे असीं धर्मी बनना चाहुंदे हां, धर्मियां दी महफिल च बहना पएगा, गुरमुखां दी संगत च बहना पएगा। जेड़ी महफिल, जेड़ी संगत भगत सैन जी दे घरे लगी, आए संत परौणियां दी संगत च बहना पएगा। गुरमुखां दी संगत जेड़ी सानू धर्मी बना देगी। ये शब्द थोड़ा जिहा गंभीर है, इहदी विचार कल नूं होर खुल के करांगे कि सर्वत्र तराना है। परमात्मा बड़ा ताकतवर है, बड़ियां ताकतां दा मालक है। पर गुरु ग्रंथ साहब इत्थे बैठ के एहसास करा दिंदे आ, भाई ये तेरे जोर तेरी ताकत नाल नहीं हो रहा, इहदे पिछे जोर परमात्मा दा वरत रहा। ये सब कुछ उहदी ताकत नाल हो रहा है। ते सतगुरु जरूर कृपा बख्शिश रहमत करनगे कि साडे अंदर वो धर्म दी जिहड़ी है चिणग लगे, साडे अंदरों धर्म दे गुण प्रगट होण, जिन्हां गुणां करके इंसान धर्मी बनदा ते कहाउंदा ते दिसदा है। ते इहो जिहा जीवन साडा बने, जिहड़ा जीवन गुरु भी प्रवान करे, परमात्मा भी प्रवान करे। समाज तां चलो कोई गल नहीं है, सारियां ते खुश नहीं हुंदा, ते असीं खुशी गुरु दी और परमात्मा दी लैणी। असीं गुरु ते परमात्मा दी खुशी, कौन की कर रहा की नहीं, इस गल वाल कोई असीं ध्यान नहीं देना। असीं की कर रहे हैं, ध्यान इत्थे होना चाहिए। जिवें कई बार एक ना कोई हजरत मूसा नाल गया हज करन, उत्थे हुण सवेरे उठे, उजू कीता ते नमाज पढ़ी, बाकी लोग उत्थे सुते पे, नवां चेला बणिया, जाके कहंदा हजरत साहब आ जिन्ने सुते पे सारी नरकां नूं जाणगे, सारी नरकां नूं जाणगे। कहंदा क्यों? कहंदा आपां नमाज पढ़ी है, सुत्ते ही पए, इन्हां ने कुछ भी नहीं कीता। ते हजरत मूसा कहण लगे इन्हां ने नरकां नूं जाना पता नहीं, पर मैनू नमाज दुआरे पढ़नी पएगी। मेरी नमाज पढ़ी तू व्यर्थ कर दित्ती। ओए तू एक बार नमाज पढ़ के लोकां नूं नरकां नूं तुरन लग पिया। एक बारी नमाज पढ़ के तू ये कहण लगा दुनिया नरकां नूं, मैं स्वर्ग नूं। नहीं, एक बारी नितनेम करके नहीं सोचना भी मैं बहुत वधिया चंगा हो गया ते जेड़े सुते पे इन्हां दा कुछ नहीं बनना। ये तां रब ने वेखना किहदा कदों ते कित्थे की बनाउणा। बस नितनेम करके इन्नी निमरता च आ जाओ, किसी नूं कोई माड़ा शब्द ना निकले। इत्थे बहुते धर्मी कई बार नरक दीयां टिकटां वंडी जांदे आ, डरा के भी आ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तेरे नाल ऐसा है, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਸ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਸ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਸ ਦੋ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, तमाम ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। सारी संगत आनंद साहब की बाणी च रसना पवित्र करो, कोई रसना वांझी ना रवे। फिर अरदास बेनती में जुड़ांगे। आनंद साहिब राम कली महला तीजा। आनंद इको ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आई।